السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت خاص ویڈیو لے کر آیا ہوں۔ کیا آپ اردو کے ان سوالات کے جوابات دے سکتے ہیں؟ یہ ویڈیو UGC نیٹ JRF کے لیے تو بہتر ہے ہی، اگر آپ کسی بھی مقابلہ جاتی امتحان کی تیاری کر رہے ہیں تو اس کے لیے بہت بہتر ہے۔ تو چلیے ہم سیدھے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ اردو میں طبقہ نسواں کا محسن کون ہے؟ جواب ہے علامہ راشد الخیری۔ اخبار اردو کس ادارے کا ماہنامہ جریدہ ہے؟ جواب ہے ادارہ فروغ اردو۔ میرے ہم سفر میرے ہم قدم خاکوں کے مجموعے کس کے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے احمد ندیم قاسمی۔ یادوں کے انمول خزانے کس کی خود نوشت ہے؟ حافظ لدھیانوی۔ اردو کا شعر کس کا خطاب ہے؟ اسرار الحق مجاز۔ یادگار حالی اردو کے پہلے سوانح نگار مولانا حالی کے سوانح حیات ہے، مصنف کا نام بتائیے۔ صالحہ عابد حسین۔ راہ رواں کس کی خود نوشت ہے؟ بانو قدسیہ۔ یادداشتوں پر مبنی کتاب بند گلی میں شام کس کی تصنیف ہے؟ توصیف تبسم۔ نظم و نثر میں ناموس اور اجنبی الفاظ و محاورات کے استعمال کو کیا کہتے ہیں؟ تو غرابت۔ شاخ زیتون کا مفہوم کیا ہے؟ جواب امن و آشتی۔ اے غزال شب معروف ناول کس کا ہے؟ مستنصر حسین تارڑ۔ اس کے بعد ہے اردو لغت بورڈ کا دفتر پاکستان کے کس شہر میں ہے؟ جواب ہے کراچی۔ اقبال اور گوئٹے کے مابین قریب مماثلت؟ جواب ہے شیطان کا تصور۔ مشہور نظم جوگی کس کی ہے؟ جواب ہے چودھری خوشی محمد ناظر۔ سوال ہے اے مرد مجاہد جاگ ذرا ملی نغمہ کس کا ہے؟ طفیل ہوشیار پوری۔ ادب برائے زندگی کس تحریک کا نعرہ تھا؟ جواب ترقی پسند تحریک۔ ادب برائے ادب کس تحریک کا نعرہ تھا؟ حلقہ ارباب ذوق۔ سبز قدم ہونا محاورہ سے کیا مراد ہے؟ منحوس ہونا۔ عصمت بی بی عزب چادری ضرب المثل سے کیا مراد ہے؟ جواب ہے مجبوری کے تحت نیکی کرنا۔ اردو شاعری میں کس صنف کا ذخیرہ سب سے زیادہ ہے؟ جواب ہے غزل کا۔ ہجو گوئی میں بڑا نام کون سا شمار ہوتا ہے؟ جواب ہے محمد رفیع سودا۔ جام سفال کی ترکیب کا مفہوم کیا ہے؟ مٹی کا پیالہ۔ دکن میں اردو کس کی تصنیف ہے؟ نصر الدین ہاشمی۔ پنجاب میں اردو کس کی تصنیف ہے؟ حافظ محمود شیرانی۔ امیر خسرو اور ابو الفضل نے دہلی کے قدیم زبان کو کیا نام دیا؟ دہلوی۔ یہ کس کا نظریہ ہے کہ اردو دہلی کی قدیم زبان نہیں تھی بلکہ وہ پنجابی مسلمانوں کے ساتھ دہلی پہنچی تھی؟ حافظ محمود شیرانی۔ آب حیات کے مصنف کون ہیں؟ جواب مولانا محمد حسین آزاد۔ مولانا محمد حسین آزاد کے نزدیک اردو زبان کس زبان سے نکلی ہے؟ جواب برج بھاشا۔
किस इलाके की भाषा ब्रिज भाषा कहलाती है? जवाब दोआबा गंगा जमुना। मसूद साद सलमान ने अपना दीवान किस जबान में मुरत्तब किया? जवाब फारसी और पंजाबी से मिलकर बनने वाली जबान से। नक़ूश-ए-सुलेमानी किसकी तसनीफ है? जवाब है सैयद सुलेमान नदवी। ये किसका नज़रिया है कि मुसलमान चूंकि पहले सिंध में आए इसलिए अरबी ज़बान ने सिंध की मकामी ज़बान पर असर डाला, जिसके तहत नई ज़बान वजूद में आई जो उर्दू कहलाई? जवाब सैयद सुलेमान नदवी। ये किसका कहना है कि मुसलमानों के मेल जोल से सिंध में एक ज़बान यकीनन इर्तका पाती रही मगर वो उर्दू न थी? जवाब डॉक्टर महिउद्दीन ज़ोर। ये किसका कहना है कि उर्दू ज़बान अरबी ज़बान की आमेज़िश से वजूद में आई? नसीरुद्दीन हाशमी। उर्दू ज़बान का इर्तका किसकी तसनीफ है? डॉक्टर शौकत सब्ज़वारी। किसके नज़दीक उर्दू ज़बान का माखज़ हरियाणी है? डॉक्टर मसूद हुसैन। मुक़द्दमा तारीख़ ज़बान उर्दू किसकी तसनीफ है? डॉक्टर मसूद। उर्दू ज़बान की बुनियाद मुसलमानों के बरे-सग़ीर में आने के बाद हुई, इस नज़रिया के चंद हामियों के नाम बताएं। तो जवाब है हाफिज़ महमूद शिरानी, नसीरुद्दीन हाशमी, सुलेमान नदवी। उर्दू की इब्तदा आर्यों के दौर में हुई, इस नज़रिया के हामियों के नाम बताएं। डॉक्टर शौकत सब्ज़वारी, सुहेल बुखारी, ऐनुल हक फरीद। नवादुल अल्फाज के मुसन्निफ़ कौन हैं? सिराजुद्दीन खान। ये किसका कहना है कि संस्कृत और फारसी असलन एक हैं? सिराजुद्दीन खान। सुखनदान फारस के मुसन्निफ़ कौन हैं? मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद। देसी नाम माला की किसकी तसनीफ़ है? भीमचंद्र। वैदिक अहद में उर्दू का वजूद किसने तस्लीम किया? सुहेल बुखारी। मसूद साद सलमान ने पंजाब की ज़बान को क्या नाम दिया? हिंदवी। उर्दू के बारे में किसके नज़रिए पर ज़्यादा लोग इत्तेफाक करते हैं? तो हाफिज़ महमूद शिरानी। ज़े किस ज़बान का लफ्ज़ है? फारसी। उर्दू में अल्फाज हरकत से शुरू होते हैं या सुकून से? जवाब उर्दू में हर लफ्ज़ हरकत से शुरू होता है और सुकून पर ख़त्म होता है। पूछ की रात किसका अफसाना है? प्रेमचंद। उर्दू की पहली गज़ल कौन सी है? देखिए यहाँ पर गलत लिखा गया है, ज़िहाले मिस्की मकुन तगाफुल, मिस्की होना चाहिए। सवाल 50, किस अफसाना निगार पर फहश गोई का इल्ज़ाम लगा? सादत हसन मंटू हैं, इनके अलावा भी बहुत सारे हैं लेकिन ये मशहूर नाम है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह हाफिज़।